Namaste student. In last video, I explained text property of CSS. Now, in this video, I am going to explain list property. Next property is list property in this video. List property. Okay, તો હું property explain કરું છું આ વિડીયોમાં. Third property, we already completed two property. First property I explained font property, and then second property text property. Now third one list property. Okay, we already completed list topic in HTML. આપણે HTML માં લિસ્ટનો ટોપિક ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ. બસ એ જ ટોપિક છે, કોઈ ન્યૂ ટોપિક નથી. પણ એમાં આપણે અલગ અલગ રીતે પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ જે CSS આપણને વધારે બેટર ફંક્શનાલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. CSS is providing better functionality to set different values like color or its style or image. ઓકે, તો આ બધું પ્રોવાઈડ કરે છે CSS. આપણે વન બાય વન જોઈએ. સ્ટાર્ટ કરીએ એની પહેલાં થોડુંક આગળનું રિફર કરીએ. We have seen there are total 3 types of list. One is unordered list, second is ordered list, and third one is definition list. Unordered list, the list item are marked with bullet sign. Okay, like square પણ હોઈ શકે એ રીતના આપણે ત્યાં સાઇન જોતા હતા unordered list માં. Ordered list, the list items are marked with numbers or letters. ડિફરન્ટ ટાઈપના નંબર્સ જે રીતના પ્રોવાઈડ થતા હતા કે આપણે લેટર્સ પ્રોવાઈડ થતા હતા એ આપણે જોયા. લાઈક રોમનમાં પણ હોઈ શકે કે આલ્ફા નંબર પણ હોઈ શકે કે પછી નંબર સિસ્ટમ જે આવે છે ડેસિમલ 1 to 10 એવી રીતના એ પણ હોઈ શકે. એ બધું આપણે જોયું હતું. હવે CSS થી પણ આપણે એ વસ્તુ અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. CSS લિસ્ટ પ્રોપર્ટી જે છે એ આપણને શું ફીચર્સ અલાઉડ કરે છે? It set different list item markers for order list. It set different list item markers for unordered list also. It set an image as the list item marker. It was we can set image for list. Then it will add background color to list and its item. I mean list item tag જે આવતો હતો એમાં બેકગ્રાઉન્ડ કલર કે આખા લિસ્ટમાં અપ્લાય કરવો હોય તો એ આપણે સેટ કરાવડાવી શકશું. First I am going to explain one property of list. That one is list style type. List style type. The CSS list style type property is used for specifying the list style type. એટલે કે આપણે જે સ્ક્વેર કે ડિસ્ક કે નંબર્સ ઓર્ડર લિસ્ટ હોય તો નંબર્સ પાસ કરતા, અનઓર્ડર લિસ્ટ હોય તો સ્ક્વેર કે ડિસ્ક કે એવી રીતના સર્કલ કે પાસ કરતા હતા. તો એવી રીતના આપણે અહીંયા લિસ્ટ સ્ટાઇલ ટાઈપ પાસ કરી શકીએ છીએ. અને એની ટાઈપ્સ ઘણી બધી આવે છે ત્યાં. ડિસ્ક, સર્કલ, સ્ક્વેર ઓલરેડી હતી. ડેસિમલ હતો એ અહીંયા આવશે. ડેસિમલ લીડિંગ 0, દેટ મીન્સ કે આગળ 0 એડ કરીને આવશે, આપણે જોશું. Then lower Roman, upper Roman, lower Greek, then lower alpha જે આલ્ફાબેટ આપણે આવતા હતા ABCD એવી રીતના આવી જતું હતું, એવી રીતના lower alpha and upper alpha, then lower Latin, upper Latin, Hebrew કરીને આવશે. અને એવા ઘણા બધા આપણને અહીંયા સપોર્ટ કરશે. એના ટાઈપ જે છે ઘણા બધા સપોર્ટ કરશે. સો આપણે એના માટે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આપણે પહેલા એક લિસ્ટ રેડી કરશું. First title, I am setting title list property, example of list property. Now I am going to add one
order list. I am adding list item li tag. List item આપણે અહીંયા HTML JavaScript ને CSS એટલું એડ કરીએ. List pro.html. I'm checking output. Okay, we can see here 1 2 3 HTML CSS JavaScript. Now I am going to add style tag between head tag. Style tag ખાલી હશે તો ચાલશે પણ આપણે પ્રોપર કરીએ. Type equal to text slash CSS style tag over. Then I am adding style for it. For li tag list style type. Here I am going to look, there are many values possible. અત્યારે હું અહીંયા circle apply કરું છું, not li for oil tag. ઓકે, છે આપણું અત્યારે કયું ઓર્ડર લિસ્ટ છે, પણ આપણે એને સ્ટાઇલ અપ્લાય કઈ કરવાની કીધી છે? સર્કલ. ધેટ મીન્સ ઇટ્સ અનઓર્ડર લિસ્ટ સ્ટાઇલ જે છે એ આપણે અપ્લાય કરવાની કીધી છે. એ થઈ જશે, જે સ્ટાઇલ આપણે કીધી હશે એ રીતના થશે. લાઈક હિયર આઈ એમ પાસિંગ નાઉ ડેસિમલ, તો બાય ડિફોલ્ટ તો ડેસિમલ આવે જ છે, બટ આઈ એમ નાઉ પાસિંગ હિયર ડેસિમલ લીડિંગ 0. Okay, so 01 02 03. Then here I am passing lower Roman number. Okay, so આવી રીતે આપણે અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. List style type. Next one is list style image. The CSS list style image property is used to specify an image for list item bullet. Using this property you can create your own bullets to use within your list. આપણે જે છે એ એક આપણી ઇમેજ યુઝ કરવી હોય તો આપણે આપણી ઇમેજ યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે એ કેવી રીતના અપ્લાય કરવી એ હું તો એક્સપ્લેન કરું છું તમને. ફર્સ્ટ વન, આ એક લિસ્ટ છે એ ભલે એઝ ઇટ ઇઝ રહ્યું, આપણે એક નવું લિસ્ટ ક્રિએટ કરીએ, અનઓર્ડર લિસ્ટ. લિસ્ટ આઇટમ સેમ લઈ લઉં છું. અચ્છા, એક સાથે સાથે બીજી વસ્તુ પણ સમજાવી દઉં. ઓએલ ટેગ જ હું અહીંયા લઉં છું, અનઓર્ડર્ડ નથી લેતો. ઓએલ ટેગ જ લઉં છું, ઓર્ડર લિસ્ટ જ લઉં છું. હવે મારે એવું કરવું છે કે આ સ્ટાઇલ જે છે એ આ જે સ્ટાઇલ છે પર્ટિક્યુલરલી એ આના માટે અપ્લાય થાય, અને હું બીજો એક ઓએલ ટેગ લખું છું એ આના માટે અપ્લાય થાય. આપણે એવું સેટ કરવું છે, તો એ કઈ રીતે થઈ શકે એ કહું. ઓએલ ટેગ અને આ સ્ટાઇલનું નેમ હું આપી દઉં છું બી. ઓકે, ફરીથી એકવાર ઓએલ ટેગ અને અહીંયા હું અપ્લાય કરું છું બી, યુઝ કરું છું ડોટ કર્લી બ્રેકેટ, એન્ડ અહીંયા હું યુઝ કરું છું ઓએલ ડોટ એ.
હવે અત્યારના આ સ્ટાઇલ અપ્લાય નહીં થતી હોય, અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે, પણ પર્ટિક્યુલરલી આ સ્ટાઇલ જે છે, particular this style I want to apply to this oil tag only. So we will use class, because we already use dot class B. So this A class will work only with OL tag. આ A જે છે એ કોની સાથે વર્ક કરશે? ખાલી OL tag સાથે જ વર્ક કરશે, એટલે કે OL tag પણ હોવો જોઈએ અને સાથે સાથે A tag ક્લાસ પણ હોવો જોઈએ, ત્યારે જ એ અપ્લાય થશે, અધરવાઇઝ એ અપ્લાય થશે નહીં. હવે હું અહીંયા આપું છું નેક્સ્ટ વન, લિસ્ટ સ્ટાઇલ ઇમેજ URL, અને યસ અહીંયા આપણે URL પાસ કરવાની હોય. આગળ આપણે બુલેટની સાઇન જેવડી કોઈ ઇમેજ જોતી હોય તો આપણે પહેલા એવી ઇમેજ જે છે એ સર્ચ કરવી પડશે અને પછી ત્યાર પછી આપણે યુઝ કરી શકશું. ઓકે, તો હું અહીંયા એવું કરું છું, star.ico નામની એક ઇમેજ જે છે સર્ચ કરશો. આઇકોન જે છે એકદમ સ્મોલ હોય એટલા માટે થઈને અહીંયાથી star.ico આપું છું. એન્ડ તમે એની સાઇઝ પણ જોઈ શકો છો, એકદમ સ્મોલ સાઇઝ હશે. અને કેબીની સાઇઝ પણ એક ત્યાં આપેલી છે, એકદમ સ્મોલ નહીં છે. ઓકે, લાઈક આપણે આ ઇમેજ જે છે યુઝ કરવી છે, તો ફર્સ્ટ આઈ એમ કોપિંગ ધીસ ઇમેજ. ફરીથી એકવાર કહી દઉં, ઘણા કન્ફ્યુઝ થયા હશે કે આપણે કેવી રીતના સર્ચ કર્યું. તો આપણે જેપીજી ફાઇલ જેવી રીતના વર્ક કરીએ છીએ, જેપીજી ફાઇલ જેવી રીતના ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ, એવી રીતના બીજી ઘણી બધી ફાઇલ ફોર્મેટ આવે છે. There are many file formats for image, same for video, same for audio file. Here I am searching .ico file. Okay, extension star.ico. Generally અહીંયા બધા આઇકોન આપણને ડેસ્કટોપ ઉપર શો થતા હોય તો એના માટેની જે ફાઇલ હોય એ ICO ફાઇલ હોય. તો હું સર્ચ કરાવડાવું છું માય કોમ્પ્યુટરમાં ધીસ પીસી ઉપર જઈ star.ico, એટલે એ આ કમ્પ્યુટર ઉપર જે આઇકોનની ફાઇલ હશે એ બધી સર્ચ કરી અને આપણને અહીંયા આપશે. એમાં જે સ્મોલ સાઇઝની જે હોય એ આપણે કોઈ પણ આપણે એક એવી ફાઇલ લઈ લઈએ જે એકદમ સ્મોલ સાઇઝ હોય. આ બધી 24x24, આ 64 બાયની સાઇઝ વધારે હશે. ઓકે, 32x32 ઓર 16x16 જે છે આની સાઇઝ પણ લેસ છે. તો આપણે એક કામ કરીએ, આ ફાઇલ કોપી કરી લઈએ છીએ. આઈ એમ કોપિંગ ધીસ ફાઇલ એન્ડ going to paste this file in HTML folder. આપણે જ્યાં પ્રોગ્રામ છે ત્યાં મેં આ ફાઇલ કોપી કરીને રાખી દીધી છે. હવે આ ફાઇલનું નેમ શું છે એ હું કોપી કરી લઉં છું, ગમે તે ફાઇલ હોય એનું નેમ કોપી કરી લઈએ. અને અહીંયા URLમાં URLમાં અહીંયાથી તમને સિલેક્શન કરવા દેશે જ, પણ આપણે એવી રીતે નથી કરવું. તમારે લોકોને, ઘણા લોકો મોબાઈલ પર વર્ક કરતા હશો, ઘણા લોકો કમ્પ્યુટર પર વર્ક કરતા હશો, નોટપેડમાં વર્ક કરતા હશો, તો ત્યાં એવી રીતના શો નહીં કરે. અધરવાઇઝ આપણે અહીંથી પણ ડાયરેક્ટલી આ પાથ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ તો પણ આવી જશે. પણ આપણે બે રીતે તમને સમજાવી દઉં કે URLમાં ત્યાં ફાઇલનું નેમ કોપી પેસ્ટ કર્યું છે, ડોટ એનું એક્સટેન્શન ICO. Its extension is ICO for icon file. Now I'm saving, Control S, and want to apply this B class in this OL tag. Without applying, we can check output. અત્યારે આપણને આ રીતના આઉટપુટ મળે છે. જો અહીંયા જે છે એ રોમનની ઇફેક્ટ નથી આવતી, જે અહીંયા રોમન લોવરની ઇફેક્ટ આપેલી છે એ ખાલી અહીંયા જ આવે છે, કેમ કે ત્યાં ક્લાસ અપ્લાય કર્યો છે. Now I am applying class equal to B, save and refresh. Now we can check this. I am zooming. અહીંયા હું ઝૂમ કરું છું એટલે તમને આઉટપુટ ક્લિયરલી દેખાય. તો આ જે ઇમેજ હતી એ આપણને અહીંયા શો થઈ જાય છે. સો વી કેન સેટ ઇમેજ વિથ this property list style image. Okay, now next property is list style position.
I'm applying position, list, style, position. One is inside and one is outside. The CSS list style position property is used for specifying the position of list item. આપણે એની સ્પેસિફાઈ કરવી હોય પોઝિશન તો આપણે એ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ લિસ્ટ સ્ટાઇલ પોઝિશનથી. Now what is difference between inside and outside? Inside, if the text goes onto a second line, the text will wrap underneath the maker. It will also appear intended to where the text would have started if the list had a value of outside. And outside must also, if the text goes onto a second line, the text will be aligned with the start of the first line. એની ક્લિયરલી ઇફેક્ટ તમને શો કરી દઉં. ઇનસાઇડ જે છે થોડીક ઇનસાઇડ આવે છે અને આઉટસાઇડ જે છે થોડીક આઉટસાઇડ આવશે. સેવ રાખી અને ઇનસાઇડ સેટ કરાવડાવું છું. હા, ઇનસાઇડ આવે છે. યુ કેન ચેક હિયર. અહીંયા જ્યારે ટેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે અહીંયાનું લિસ્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે, રાઈટ? અને આઉટસાઇડ જે બાય ડિફોલ્ટ હતું જ આઉટસાઇડમાં ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે થશે. સો ઇન કેસ ક્યારે પ્રોપરલી નથી આવતું ત્યારે આપણે એને ફોર્સફુલી અપ્લાય કરવું હોય. ઇફ વી વોન્ટ ટુ અપ્લાય ફોર્સફુલી સ્ટાઇલ પોઝિશન then we can use this inside and outside. ઇનસાઇડ તો આપણે ક્યારેક જરૂર પડે, સપોઝ કે આની સબ લિસ્ટ છે એવી રીતના આપણે શો કરાવડાવવું હોય કે એની ઇન્ટરનલ પાર્ટ છે ત્યારે આપણે શો કરાવડાવવું હોય, કોઈની પ્રાયોરિટી વધારે રાખવી છે કોઈની લેસ રાખવી છે એવું શો કરાવડાવવું હોય ત્યારે આ ટાઈપની આપણે પોઝિશન યુઝ કરી શકીએ છીએ inside. Okay, so this is third property. First property list style type, second property is list style image, and third property is list style position. Sorry. Now next one property is list style. I am adding one more style, ul tag, with ul tag in curly bracket list style list style colon. First I am setting decimal leading 0 space, then I am setting inside, then I am passing URL. આપણે કોઈ URL પણ સાથે પાસ કરવું હોય તો થઈ શકે. ઇન શોર્ટ લિસ્ટ સ્ટાઇલ શું છે કે આપણે જે બધી આગળની સ્ટાઇલ આવી ગઈ છે એ બધી જ અપ્લાય કરી શકીએ. યુ કેન સેટ ઓલ સ્ટાઇલ that should be in sequence. First should be type, second should be position, and third should be image. ઓકે, ફરીથી એકવાર લિસ્ટ સ્ટાઇલ શું છે, કોઈ અલગ પ્રોપર્ટી નથી પણ આપણે મલ્ટિપલ પ્રોપર્ટીઝ અપ્લાય કરવી હોય. ઇફ વી વોન્ટ ટુ અપ્લાય મલ્ટિપલ પ્રોપર્ટી ઓફ લિસ્ટ then we can use list style that should be in sequence. First should type, second should be position, and third should be image જે આપણે એડ કરાવડાવી હોય તો. ઓકે, એટલે આપણે એવી રીતના મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ એક જ લિસ્ટ સ્ટાઇલમાં પાસ કરી શકીએ છીએ. આપણે એક અનઓર્ડર લિસ્ટ લઈ લઈએ અને એને આ બે અપ્લાય કર્યા છે એની ઇફેક્ટ જોઈએ. Look, it's also inside and decimal leading 0. આ બે ની ઇફેક્ટ આવી જાય છે. ઓકે, નાઉ લાસ્ટ વન. આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલરને સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ તો એક પ્રોપરલી ક્યારે સ્ટાઇલ અપ્લાય કરવી હોય તો થઈ શકે છે. Here I am going to add one more tag, ul. ઓકે, ઓલરેડી UL છે તો હું એમાં જ અપ્લાય કરી દઉં. બેકગ્રાઉન્ડ
ધીસ ઇઝ બેકગ્રાઉન્ડ પ્રોપર્ટી એકચ્યુઅલી. આપણે આગળ જોશું. અત્યારે અહીંયા હું એક કલર પાસ કરી દઉં, ગ્રીન. એન્ડ અપ્લાઈંગ વન મોર પ્રોપર્ટી, પેડિંગ. એ પણ હજી આપણે આવવાની બાકી છે. પેડિંગ આગળ આવશે, પણ મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ આપણે જે છે એ પાસ કરી શકીએ છીએ. 30 pixel. So now background color is set. Now we also want to apply background color of li tag. If we want to apply background color of li tag, then here I am applying ul space li and background color ગ્રીન કલર આપણે જે છે લાઇટ ગ્રીન કલર અપ્લાય કરીએ. લાઇમ કલર આપી દઉં છું અત્યારે. Okay, and I'm now saving this. Okay, તો આ રીતના આપણે લિસ્ટ આઇટમનો કલર પણ અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. પર્ટિક્યુલરલી કંઈ આઇટમનો કલર અપ્લાય કરવો હોય તો ડોટ કરી અને ત્યાર પછી ક્લાસ પણ આપી શકીએ છીએ. So how we can apply background color of list tag that I explained. Yes, background property and padding property till this time we didn't complete. અત્યાર સુધીમાં આપણે બેકગ્રાઉન્ડ પ્રોપર્ટી અને પેડિંગ પ્રોપર્ટી અત્યાર સુધી કમ્પ્લીટ નથી કરી. આગળ હું એક્સપ્લેન કરીશ. બેકગ્રાઉન્ડથી ને આપણે બેકગ્રાઉન્ડનો કલરની એપ્લાય કરી શકીએ. પેડિંગથી ને એટલે સ્પેસ ત્યાં આવી જશે, પેડિંગ આવી જશે ત્યાં. ઓકે, સો આટલી જ પ્રોપર્ટી છે. આમાં એક કલર અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ સાથે સાથે લઈ લીધું છે, ભલે બેકગ્રાઉન્ડ એનું હોય. હોપ સો તમને ક્લિયરલી સમજાઈ જાય છે. આ ટોપિક અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.